नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तेनासौ चतुरो वेदानश्चतुर्भिर्वदनैर्विभुः सव्याहृति कानसोङ्कारं चातुर्होत्रा विवक्षया पुत्रान् अध्यापयत तांस्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्मकोविदान् ते तु धर्मोपदेष्टार स्वपुत्रेभ्य समादिशन् ते परम्परया प्राप्ता तत्शिष्यै धृतव्रते ते परम्परया प्राप्ता तत्शिष्यै धृतव्रते चतुर्युगेष्वथो व्यस्ता द्वापरादो महर्षिभिः। परमहंस चूड़ामणि भगवान शुकदेव गोस्वामी सुयोग्य श्री भागवती शिष्य श्रील सुत पुराणाचार्य सनकादि मुनि मान कहले ये हूँ रूपात्मक ध्वनि जगतर विस्तार। जपरी रूपात्मक ए विश्वर विस्तार ब्रह्म ठारू ब्रह्मर रूपात्मक विस्तार आकाश पर्वत आदि जावतीय रूप परिदृश्यमान विश्व एपरी विस्तार प्रकाश तद्रूप ब्रह्म ठारू ध्वनि जगतर विस्तार। ए ध्वनि जगतर जो विस्तार घटला एक तार मुख्य केन्द्र वेद ओंकार अक्षरादि स्वर व्यंजन प्रभृति एवं हर्ष दीर्घ प्लुत स्वरित उदात्त अनुदात्त प्रभृति उच्चारण लक्षण इत्यादि क्रमे ध्वनि जगतर विस्तार घटना। ये ध्वनि जगत ही आमको विश्व सहजरे जीवन धारण करी चली जावापे सहायक होछि। यदि शब्द न था आम चली पारते नहीं। शब्द नथिले शब्द यदि मोटे उत्पन्न हो न था आमको बड़ कष्ट हो जाता चलियो। ठारी ठुरिकी केते आमे निजर निजर भाव प्रकाश कला बेले ठारी ठुरिकी ये गोटे दीटा पांचटा चारटा देह यात्रा मध्य ठीक हो पार। भोक होची एटा आमे सूचई दे पारू केते दूर भोक होची कहि परिबोनी सूचई दे पारू आ करके देखै देबू भोक होची खाइबी कौन खाइबू पखाळ खाइबू ना सुखिला खाइबू रुटी खाइबू ना भात खाइबू एसब हबनी। व्यावहारिक जीवन मध्य असुविधा हो जाता किंतु ध्वनि विकास फल केड़े केड़े गहिर तत्व केड़े केड़े गहिर रहस्य आज विज्ञान आदि जे प्रभूत अग्रगति ध्वनि नथिले होता अक्षर नथिले होता परंपरा क्रमे से गुड़ाक आगे ना शह शह वर्ष धरिक रिसर्च चली किए कि बाट पर रिसर्च कर नहीं आसले ताको अध्ययन करी मुहर शुणी बुझी आउ जड़े आउ कि बाट आगे नेला नाम रूपात्मक विश्व तो जोड़ी आ या भितर वेद एक मुख्य जिनिष सकल प्रकार ज्ञान रे भरपूर वेद समस्त प्रकार ज्ञान जेकोसी रहस्यर तथ्य वेदरे निहित एतादृश वेद
ब्रह्मा हृदय चातुर्हृदयादि लक्षण वेद उत्पन्न है प्रकाश पाइला एवं निज पुत्र मानू ताहा अध्ययन करैले किए से ब्रह्मा। पुत्र माने मरीचि प्रभृति पुत्र गण एमाने होचंदी प्रकृत वेदाचार्य वेदर तात्पर्य एमाने ही जानती बोलिक भागवतंकर मत सुतंगर मत ओ एने मूल वेद पाठी एवं वेद को विद निज पुत्र और शिष्य मान मैंने शिक्षा देले। एटा परंपरा क्रमे चतुर्युगेषु बोली कहते चतुर्युगेषु परंपरा क्रमे चलला। द्वापरादौ व्यस्ता परवर्ती काल रे कौन सी परवर्ती बोली से कहूना आम अनुमान करी कहचे अनुभव करी अनुमान नुह से लेखारू अनुभव होचिया जेहेतु चतुर्युगेषु बोली रहिला याडे दापर रे विभक्त होला बोली कहगला प्रति चतुर्युगर तो द्वापर आसब धरतु प्रथम चतुर्युग वेद उत्पन्न हो गला प्रथम चतुर्युग द्वापर कौन भाग है नहीं प्रथम चतुर्युगर द्वापर यदि भाग ही था वेद विभाग चतुर्युगेशु अथ परंपरा क्रमे चली आसला बोली कही न था बरं ब्रह्मा जीवन अर्धाधिक बयस वेद विभाग न गोटे रूप से थी पलैला। ब्रह्मांकर जो समुदाय जीवन दिवस काल नहीं ब्रह्मांकर जीवन नुह ब्रह्मांकर दिवस 1000 चतुर्युग से 500 चतुर्युग तो बीतीगला ना प्रथम 500 गला द्वितीय 500 रु केते चतुर्युग गला कौटी शास्त्र में मिलूनी किंतु गला कि तेरे द्वितीय 500 चतुर्युगर उपरबलार पूर्वाह्नटा पड़े ब्रह्मांगर पूर्वाह्नटा आमर जमी पूर्वाह्नटा सकाल 6 घंटा उपरओली 6 घंटा अपराह्न 6 घंटा सेमती ब्रह्मांगर सकाल 500 चतुर्युग उपरबला 500 चतुर्युग सकाल 500 चतुर्युग पड़े उपरओली 500 चतुर्युग किछिटा भोग है किंतु आरंभ होगा जाऊँ द्वितीय परा आरंभ हो गला यही अल्प काल द्वितीय पराटा पूरा बाकी अच्छी बोली धरतु 12 ରୁ 6 जदि धरवा अपराह्न ये 12:15-20 कि 12:30 भितर आ 5.5 घंटा खंडे बाकी अच्छी ये भाया धर कह ब्रह्मांड हेले प्रथम परार जो पलैला 500 चतुर्युग से तो 500 द्वापर जाइए से द्वापर मानक वेद एक भाग है अथ अनंतर ये अथ बोली अच्छे जुगेश्वथ अथ अनंतर परवर्ती काल रे कौन सी द्वापर रे वेदा व्यस्ता वेद भाग भाग बंटा अनेक द्वापर पलैला अनेक चतुर्युग वेद से गोटे ही थाए परवर्ती काल रे कौन सी गोटे द्वापर रे ये भलिया अर्थ करियो कहबा इथुर जहां अनुभव है ते परंपरया प्राप्ता तत तत शिष्यैर धृत व्रतै चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता चतुर्युगेषु से पलैला छाड़े अथ व्यस्ता द्वापरादौ महर्षि भी अथ अनंतर संस्कृत भाषा तमी टिके टिके ध्वनि अर्थ अलग अलग बोध हुए एटा से भाषार वैशिष्ट्य एटा अथ शब्द रे कौन सी गोटे परवर्ती काल द्वापर रे अनंतर किछि काल अंतरे कौन सी द्वापर रे भाग है महर्षि माने ताकू भाग भाग कले से ब्रह्मर्षि बोली कहते ये महर्षि बोली शब्द उच्चारण कर भी गोटे प्रभेद दोष पूर्वे कहते पुत्र गण ब्रह्मांकर और शिष्य गण ब्रह्मर्षि न ब्रह्म को विदा
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା। ଯାହା ହଉ କିଞ୍ଚିତ ଲକ୍ଷଣ ଦଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କାହିଁକି ବେଦକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏହାର କାରଣ କଣ, କାହିଁକି ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କ୍ଷୀଣାୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ସତ୍ୱାନ ଦୁର୍ମେଧାନ ବୀକ୍ଷ କାଳତଃ ବେଦାନ ବ୍ରହ୍ମଶୟୋରଭ୍ୟସ୍ୟନ ହୃଦି ସ୍ଥାଚ୍ୟୁତ ଚୋଦିତା। କ୍ଷୀଣାୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ସତ୍ୱାନ ଦୁର୍ମେଧାନ ବୀକ୍ଷ କାଳତଃ। କାଳତଃ କାଳକ୍ରମେ, କାଳକ୍ରମେ କାଳତଃ କାଳାନୁସାରେ ଏ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ଏମାନେ କଣ ହେଲେ ନା କ୍ଷୀଣାୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ସତ୍ୱ। ସତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ ବଳ, ସତ୍ୱ କହିଲେ ବଳ ବୋଲି ବୁଝେଇବ ଯେ କି ବଳ, ମାନସିକ ବଳ, ବୌଦ୍ଧିକ ବଳ, ଶାରୀରିକ ବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ବଳ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ମେଧା ଶକ୍ତି, ପଢିବା ଶକ୍ତି। ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢିଦେଲେ ଆମର ପାଟି ବିନ୍ଧୁଛି, ଆମର ବାଗେନ୍ଦ୍ରିୟର ବଳ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ବାଗେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଘଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଦେଲେ ତଣ୍ଟି ବସି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ହୀନ ସତ୍ୱ, ସତ୍ୱହୀନ ଅବସ୍ଥା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଳର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଲା। ୟାରେ କ୍ଷୀଣାୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ସତ୍ୱ, ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦରକାର, ଏଟା ଗୁଡେ ବିଦ୍ୟା, ଗୁଡେ ପାଠ, ଗୁଡେ ମନ୍ତ୍ର, ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଦରକାର। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମି କମି ଆସିଲା, ମେଧା ମଧ୍ୟ କମି କମି ଆସିଲା। ମେଧା ଅର୍ଥାତ ବୁଦ୍ଧି, ବୋଧ ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁ କମି କମି ଆସିଲା। କମି କମି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତିକିବେଳେ ବେଦକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କଣ ସବୁ କଳିରେ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ନୁହଁ କି? ଏଟା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତିକି କଳ୍ପର ଯେତିକି ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଉଛି, ଏଗୁଡାକ ଆମର ଧାରଣା ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ହଉଛି 1,00,000 ବର୍ଷ, ଆଉ ତ୍ରେତୟାରେ 10,000 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 1,000 ବର୍ଷ, କଳି ଯୁଗରେ 100 ବର୍ଷ। এইটা ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ତ 77 ଦ୍ୱାପର କଳି ଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟରୁ ଯାହା ଅନୁଭବ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଳି ଦ୍ୱାପର ମାନଙ୍କରେ ଏତେ କମ ନଥିଲା। ଆୟୁଷ, ମେଧା, ସତ୍ୱ, ବଳ, ଓଜ ପ୍ରଥମ ଗୁଡାକରେ ଏତେ କମ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପରାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲରେ ଘଟି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର। ପ୍ରଥମରେ କଳି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ନଥିଲା, ଅଧିକ ଆୟୁଷ ଥିଲା। ଇଏ ଯେତିକି କଳ୍ପର ଶେଷ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ସେତିକି ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡାକ କମି କମି ଯାଉଛି ବେଶୀ। ସବୁ କଳିରେ 7 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷର ସନ୍ଧାନ ପାଉଛୁ। 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷର ସନ୍ଧାନ ପାଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବେମ ଶରଦମ ଶତମ ପଶ୍ୟେମ ଶରଦମ ଶତମ ଶୃଣୁୟାମ ଶରଦମ ଶତମ। 100ଟି ଶରତ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ 100ଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଭଲ ଶୁଭୁଥାଉ, ମତେ ଭଲ ଦୁଷୁଥାଉ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜୀଇଁ ଥାଏ। ଜୀବେମ এইটা এ বেদ ভাগ হলা পরে নিকটবর্তী দ্বাপরের বেদ তো এই দ্বাপরের ভাগ হয়েছি। আমি যে কলিরে অছে ইয়া পূর্ব দ্বাপরের কাহিঁকি না কৃষ্ণাবতার এই দ্বাপরের, কৃষ্ণাবতার এই দ্বাপরের। কৌশি পূর্ব দ্বাপর মানকর কৃষ্ণাবতার নুহে,
କୃଷ୍ଣାବତାରର ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି 27 ଚତୁର୍ଯୁଗ ପଳିଲା ବୈବସ୍ୱତୀ ମନ୍ୱନ୍ତରର 28 ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣାବତାର। ଆଉ ଏଇଟା ତ 28 ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଯୁଗ ନା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣରେ ଦେଖିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଏହି ହିସାବଟା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଷ୍ଟାବିଂଶତି। ତେଣେ ଯାଇକିରି 18 ନମ୍ବର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଅବତାର। ୟା ପୂର୍ବରୁ 17ଟା ଅବତାର ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇକିରି ସିରିଏଲ ରହିଛି ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ବ୍ୟାସାବତାର ପରେ କୃଷ୍ଣାବତାର ଆସିଯାଉଛି। ବଳରାମ ଅବତାର ତାପରେ କୃଷ୍ଣାବତାର, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅବତାର ଆସୁଛି ନା। ଅତଏବ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାସାବତାର ଯଦି ଆସିଲା ଅବତାର କ୍ରମରେ, ତାହେଲେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଏଇ ଦ୍ୱାପର, ତାହେଲେ ଏଇ ସତ୍ୟରେ ତ୍ରେତୟାରେ ଇଏ ଆଉ କଣ, ତ୍ରେତୟାରେ ବ୍ୟାସ ଆଉ ଏଇ ତ୍ରେତୟାରେ ହିଁ ବ୍ୟାସ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ତ ବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କାଳରେ ବ୍ୟାସ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ସତ୍ତା ନାହିଁ, ସେଟା ଆବେଶାବତାର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ସମୟରେ ପରଶୁରାମ ଥିଲେ, ରାମଙ୍କ ସମୟରେ ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ସେଆଡ଼େ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ କଳା ରୂପେ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନୁର୍ଭଙ୍ଗ ସମୟରେ ରାମ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ହେଲା, ସେଇଠି ଆବେଶ କଳା ଟିକକ ରାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଶୁରାମ ସାଧାରଣ ମାନବ ହେଇଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଭଗବତ କଳା ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ତା ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭଗବତ କଳା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ମହର୍ଷି ରୂପେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ଦେବତା ଭଳିଆ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ନାଇଁ କି ଯୋଉ ରାଜା ଯିଏ ଯୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। ତାପରେ ଆଉ ବ୍ୟାସ ତ ୟାଙ୍କର ଜୟମିନୀ ନାଇଁ, ସେଟା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ କଣ, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ତ ବ୍ୟାସ ଆଉ କଣ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଔରସ ଜାତ ସିନା ନୁହଁ, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭଜାତ ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ତ ଇଏ ମାନେ ଆଉ କଣ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ବିଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ, ଆଉ ନାତି ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଥିଲେ, ବ୍ୟାସ ବି ଥିଲେ, ସତ୍ୟବତୀ ଥିଲେ। ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବତୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଯେକୌଣସି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ହେ ପୁତ୍ର ଏମିତିକି ସେମିତି ହେଲା, କଣ କରିବା। ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ। ମହାଭାରତରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସତ୍ୟବତୀ ନିଅନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ କିଛି ନିଅନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଜନନୀ ତ ସେ, ଗଙ୍ଗା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଜନନୀ, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସତ୍ୟବତୀ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଜନନୀ। ଭୀଷ୍ମ କିଛି ନିଅନ୍ତିନି। ମା ତମେ କହ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାକୁ। ଯଦିଓ ବୟସ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଭୀଷ୍ମ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କଠୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ, ତଥାପି ଜନନୀ ସେ। ଆଉ ଜନନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ଏଇ ଦ୍ୱାପରର ଏଇ ଘଟଣା, ବେଦ ବିଭାଗ ହେଇଛି ଏଇ ଦ୍ୱାପରରେ। ଏବଂ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ରଚନା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ସବୁ ପୁରାଣ ତ ରଚନା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ। ଆଉ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରଚିତ ହେଇଛି, ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ଯାଉ ତେବେ କଳ୍ପଟା ସରି ସରି ଆସିଲେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଜୀବଗଣ ଅଧିକ ଆୟୁହୀନ, ବଳହୀନ, ସତ୍ୱହୀନ, ମେଧାହୀନ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇ 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 ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର ପହଞ୍ଚିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରା ବେଳକୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି। ଆମର ସେଟା ହଉନି କି? ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ
ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଯେତେ ସତେଜ, ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କ୍ରମେ 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କ୍ଳାନ୍ତ, ଶ୍ରାନ୍ତ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପଡୁନୁ କି ନାଇଁ କି? ସକାଳୁ ସେଜରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, କର୍ମତତ୍ପର ଅଛୁ, ଧୀରେ 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 ସେଟା କମି କମି ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବସି ପଡୁଛୁ, ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନୁ, ଆଉ 9ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ, ଏକାଥରେ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଟିକେ କମି କମି ଆସୁଛି, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ କଳ୍ପର ଶେଷ ଆଡକୁ ସବୁ କିଛି କମି କମି ଆସୁଛି। ଯାହା ହଉ ଏପରି ଏକ ଦ୍ୱାପରରେ କଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟଗଣ କ୍ଷୀଣାୟୁଷ ହୋଇଗଲେ, କ୍ଷୀଣ ସତ୍ୱାନ ଦୁର୍ମେଧାନ, ମେଧା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ବିକ୍ଷ କାଳତଃ, କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଏଗୁଡାକ ହେଇଯିବାରୁ ବିକ୍ଷ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷୟ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଗଣ ବେଦାନ ବ୍ୟସନ, ବେଦକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପାରିବନି, ଜଣେ ଲୋକ ଏଡେ ବଡ ବେଦକୁ ଆଉ ପାରିବନି, ପଢିପାରିବନି, ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିବନି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି, ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନଉ, ସେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉ, ସେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉ, ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ନହେଲେ ଜଣେ ଆଉ ଭାର ବହନ କରିପାରିବନି, ଜଣେ ଭାର ଆଉ ବହନ କରିପାରିବନି, ତାକୁ ବାଣ୍ଟିକିରି କମ କରିଦେବାକୁ ହବ। ବଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବେଦାନ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷୟ ବ୍ୟସନ କେମିତି ବାଣ୍ଟିଲେ? ବେଦକୁ ବାଣ୍ଟିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। କେମିତି ତାକୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ତାକୁ କୁଆଡଟା କୁଆଡେ କଣ କରି ବାଣ୍ଟିବା? ସବୁ ତ ମନ୍ତ୍ରମୟ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରମୟ। ତାକୁ ଜଣେ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, କି ଆଲୋଚନା କରି ପକେଇଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମୋଦ୍ଗାତା ହୋତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚତ୍ୱାର ଯଜ୍ଞ ମାହକା ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମେ କହିଲେ ଏମିତି ତ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ। ଏତକ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବେଦରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଏ, ଆମେ କୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ, କୋଉଟା ହୋତାର କାର୍ଯ୍ୟ, କୋଉଟା ଆଧୈର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଦକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ତାର କୋଉ ପରୁଷଟା ଇଏ ପରୁଷଠୁ ଭିନ୍ନ, କୋଉଟା କୋଉ ଭାବାତ୍ମକ ଧରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ କେମିତି ବାଣ୍ଟିଲେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଗଣ? ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ହୃଦସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବୋଧ ଆସିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଗହ୍ୱରରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ତ, ସେ ଭିତରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟା ହଉଛି ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ ଠିକ ପ୍ରେରଣା। ତାକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବାଟରେ ଭଙ୍ଗାଚୁରା କରନ୍ତି, ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିଗାଡ଼ନ୍ତି, ଓଲଟା କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ଠିକ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ଅତି ମଳିନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର, ସେଥିରୁ ଟିକେ ହବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ବାହାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ଠିକ ଭାବ ବାହାରିବ। ବାଟରେ ସେ କାମ ମିଶିଗଲା, କ୍ରୋଧ ମିଶିଗଲା, ହିଂସା ମିଶିଗଲା, ଅସୂୟା ମିଶିଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମିଶିଗଲେ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମିଶିଗଲା, କୁସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସେମାନେ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ଓଲଟା କରିଦଉଛୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଗଣ କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଲେ, ସେଇ ଭାବରେ ଇଏ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବାଣ୍ଟିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସ ତ ବାଣ୍ଟିଲେ ୟାକୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି କେହି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସ ବାଣ୍ଟିଲେ। ବେଦାନ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷୟୋର ବ୍ୟସନ ହୃଦିଷ୍ଠାଚ୍ୟୁତ ଚୋଦିତା, ହୃଦିଷ୍ଠ ଅଚ୍ୟୁତେନ ଚୋଦିତା, ଚୋଦନା ପ୍ରେରଣା, ହୃଦସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଯେପରି ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ସେପରି ପ୍ରେରଣାରେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଅସ୍ମିନ୍ ଅପ୍ୟନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଏଇ ପଦଟାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି
अस्मिन् अप्यन्तरे अस्मिन् अपि अंतरे कहबे अस्मिन् अप्यन्तरे ब्रह्मण भगवान लोक भावन ब्रह्मेशाद्य यार लोक पाले और जाचितो धर्म गुप्त अस्मिन् अप्यन्तरे ब्रह्मण हे ब्राह्मण गण हे शौनकादि ऋषिगण सुत कहते अस्मिन् अपि अंतरे अस्मिन् अप्यंतरे यही प्रकार चतुर्जुगे गोटे वेद ही गढ़ी आसुला प्रथम परार्ध पलैला द्वितीय परार्ध आरंभ होगा अस्मिन् अपि अंतरे ये अस्मिन् टा लगे यही निकटरे यही अंतरे अस्मिन् कहले कौन ये तस्मिन् कहले से अस्मिन् अप्यंतरे यही निकटवर्ती द्वापर अस्मिन् अप्यंतरे भगवान लोक भावन लोक निस्तार कारक लोक कल्याणकारी लोक मान निमंती जे चिंता करती लोक मान जो मैंने पालन पोषण करती भावना करती लोक भावन भगवान व्यासदेव बा पुरुषोत्तम परमेश्वर लोक भावन ब्रह्मेशादेर लोक पालई और जाचितो धर्मगुप्त धर्मगुप्त धर्म रक्षा निमंते गुप्त अर्थात सुरक्षा गुप्त शब्दर अर्थ गोपयति अर्थात रक्षयति आमे मोटामोटी जानीगलु गोपायन शब्दर अर्थ बा गोपन शब्दर अर्थ लुचेगा अन्य को जणय न देवा किंतु प्रकृत में गोपन शब्दर अर्थ सुरक्षा करवा सुरक्षित रहा धर्म गुप्त धर्मर सुरक्षा निमंते तो ब्रह्मा शिव इंद्र अग्नि वायु वरुण जम प्रभृति देवतागण मध्य समस्ते भगवान को कहले आज्ञा वेद को आउ पारु ना ब्राह्मण माने ब्रह्मा मध्य कहले भगवान पाखे जनइले एमान द्वारा जाचिते एमाने भगवान पाखे समस्त अनुरोध कले इंद्र मध्य कहले आज्ञा आउ ये ब्राह्मण मैंने आज्ञा कर यज्ञ किसी बाग होनी असुविधा होची आज्ञा आम दुर्बल हो गलुनी सब आम तो यज्ञ बंचा कथा आउ यज्ञ तो आम आहार आज्ञ आहुति देले सीना आम सबल हबू आम सब दुर्बल हो जाऊँ बड़ अवस्था होची कहीं कौन है ना ब्राह्मण मैंने कौन ब्राह्मण गुड़ाक सदाचार विहीन हो गले जानू ना कि ना जानुच्च चेष्टा कर गुड़े होगा पारना गोलमाल हो बुद्धि की बड़े जाऊँगी संख्या यहीटा से भितर पूरे दूसरी से या भितर पूरे दूसरी नहीं कि जो श्रद्धा लगे कथा से हंत पूरे देले कौटी हंत लगे कथा से स्वाहा करदे गोलमाल हो आम पाख जिनिसटा अच्छी खसी पड़ुची तलू वाक्य गुड़ाक सब क्रिया करूला तो आम हाथ बढ़ी आसला आसला बोले ठीक धरला खसी पड़ा आउ थे आम तो धरी पार्नु आमर आहार जो आम पाऊनु एक कथा ब्रह्मा मध्य अनुभव कले शिव मध्य अनुभव कले एवं इंद्रादि दिवपाल माने समस्ते आपत्ति कले भगवान पाखे जाकर प्रभु बड़ गोलमाली आउची ना कौन हो एमती सब तो मंत्र सब गोलमाल होती से भितर पूरे दूसरी कि जानू ना कौन जानी शुणी कर बदमाशी ना नाई आज्ञा बदमाशी कहना भल लोक गुड़ा खराब नुह आ तेज कौन एमती हो पारु ना शक्ति क्षीण हो आसलानी आपण तो नियम कर कालक्रमे कालानुसार प्रथम पराटा भलरे चलला द्वितीय परा आरंभ हलाठू प्रथम परा शेष आड़ को टिके गोलमाल होता जाहू आम कौन सुध चलदेलु हाथ बढ़े धरिक किंतु द्वितीय परा आरंभ होवार किसी दिन गला पर कि सब गोलमाल हो कौन करवा ना जड़े पारुनी तो वेद को मनुष्य माने जेहेतु क्षीणायुष क्षीण बुद्धि क्षीण धी
ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ବେଦ ବିପୁଳ ହେଇଯାଉଛି, ବିପୁଳ ବେଦକୁ ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ବେଦଠାରୁ କିଛି ଲୋପ ପାଇଯିବଟି? ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଡରେଇଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ। ଭଗବାନ ତଳେ ବୁଝିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ବୋଲି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହଉ ତମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲନି, ତମେ ତ ସବୁ ଚଳଉଛ କର୍ମଚାରୀ ସମୂହ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ବସିଛି ନା ଘରେ, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଯାଇକିରି ହାତରେ କାମ କରୁଛି କି? ଆଉ ତମ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣିଲେ ଫେରେ କାମ ତ ବନ୍ଦ ହବ। ସେମାନେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ପକେଇଛୁ, ଆପଣ କିଛି କଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଲା। ଆମର ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅଫିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ଅଛନ୍ତି ନାରଦାଦି, ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ ଫରୁଡ, ଏ ଜୟ ବିଜୟ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ନା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡି ଆସିଛି ସ୍ୱତଃ ଆଉ କରୁ ନାଇଁ କି? ସେଇ ସିଷ୍ଟମ। अस्मिन् अप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोक भावन ब्रह्मेशाद्यैर्लोकपालै ब्रह्मा ईश शिव ब्रह्म ईश आदि लोकपालै देवतागण लोकपालगण ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ ଯାଚିତେ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଧର୍ମଗୁପ୍ତଏ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କଣ କଲେ? ପରାଶରାତ ସତ୍ୟବତ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଂଶାଂଶ କଳୟା ବିଭୂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାଗ ବେଦଂ ଚକ୍ରେ ଚତୁର୍ବିଧମ୍। ପରାଶରାତ ସତ୍ୟବତ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଲେ ତାଙ୍କ କଥା ପଡିଥିଲା। ପରାଶର ଔରସରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅଂଶାଂଶ କଳୟା ବିଭୁ ଅଂଶର ଅଂଶର ଅଂଶ ମାନେ 16 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କଳୟା ଅଂଶାଂଶାଂଶ ଅଂଶ ନାଇଁ ଅଂଶାଂଶ ଅଂଶାଂଶାଂଶ ହେଲେ 64 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଇଯିବ। ଅଂଶାଂଶ କଳୟା ଅଂଶର ଅଂଶ ଯାହାକୁ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ କଳା। ଭଗବାନଙ୍କର 16 କଳାରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ମାତ୍ର ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପରାଶରଙ୍କ ଔରସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପରାଶରାତ ସତ୍ୟବତ୍ୟାଂ ଅଂଶାଂଶ କଳୟା ବିଭୂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାଗ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ପରାଶର ପ୍ରତିଦିନ ଗୌତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟଶଃ ମାସରେ 25 ଦିନ ଯିବେ। ପରାଶରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଯୋଉଠି ହେଇଛି। ଦୁଇ ପର୍ବତର ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ, ସର୍ବଦା ଶୀତଳ। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଆପଣ ସେପଟରୁ ଆସିକି ପାର ହେଇ ଏପଟେ ଯିବେ, ସେ ½ କିଲୋମିଟର ଏରିଆର ଗୋଟେ ପାର୍କ, ତା ସାଇଡରେ ଖୁବ ଚଉଡା ରୋଡ ଅଛି। ସିଆଡୁ ଆପଣ ଆସିଲେ 10-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ସେ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଶୀତଳ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ବୋଧ ହବ। ସେଟା ପାର ହେଇଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ମିଳିଲା। ତାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଅନୁଭବ କରେ ଏ ପର୍ବତାଦି ସ୍ଥିତି ଦିଟା ପାହାଡର ସନ୍ଧିଟା ତ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ଜାଗାଟା। ଜଳ ସେ ଭୂଭାଗରେ ଜଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଦିଟା ପାହାଡ ଦିପଟେ ରହିଲା ଏମିତି ଗିରି ସନ୍ଧିଟା। ପ୍ରାୟ ତ ଟାଉନ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ଜାଣି ହଉନି। ପାହାଡ ଦିଟା ଦିପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ବାଛିକିରି କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ପାର୍କଟିଏ ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ବେଳେ ମୂଳ ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଧରି, ମୋର ସେତେବେଳକୁ ବୟସ କମ୍, 20-22-25 ଭିତରେ, ସେଠି ଆଉ 2-4 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଗଢି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଧରି ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ 3-4 ବର୍ଷ ଆମେ କରିଛୁ।
ବହୁତ ବୁଲିଛୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛୁ, ବହୁ ପର୍ବତ, ବହୁ ବଣ, ବହୁ ନଦୀ, ବହୁ ଉପତ୍ୟକା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ପୁରାଣରେ ମହାଭାରତରେ ତାକୁ ଟୀକା କରି ଅର୍ଥାନ୍ତର କରି ବୁଲୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ପୌରାଣିକ କଥାଟା କହିବି, ସେ ତଥ୍ୟଟା ଯାହା ଆମେ ପାଇଛୁ ଏ ପୁରାଣ ସହିତ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି, ଠିକ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି। କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୌତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୌତମ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ରହିଛି। ପରାଶରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ବୋଲି କହିଲି, ସେଟାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ବୋଲି। ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରାଶର ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମଟା ଏଠି ଥିଲା ପରା ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଛି, ଯେମିତି ବେଦବ୍ୟାସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିବେ, ବେଦବ୍ୟାସ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ, ସେ ପର୍ବତଟା ଏମିତି ଓଲଟି ପଡିଛି କାଳକ୍ରମେ, ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଉଳଟେ କି ମନ୍ଦିରଟେ ଏମିତି ଢଳି ପଡିଥାଏ, ଏଗୁଡାକ ତ ନଦୀ ଆଡକୁ ଢଳି ପଡିଛି। ଆଉ ଆରପଟେ ଗଭୀର ନଦୀଟା ତ ରହିଲା, ତାର ପାଦ ଦେଶରେ ହିଁ ଯାଉଛି ନଦୀ। ନଦୀର କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ, ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ, ମର୍ତ୍ତିକାର ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୂକମ୍ପ ସମୟରେ କି କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିଘଟନ କିଏ କହିବ, ଓଲଟି ଏମିତି ନଇଁ ଯାଇଛି ପର୍ବତଟା। ପର୍ବତଟା ନଇଁ ଯାଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା, ଯେତେକ ପାହାଡ଼ ପଥର ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଆଡକୁ ନଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଗଛ ନାହିଁ। କୋଉ କାଳର କଥା, ଆଉ ଗଛ ତ ଆୟୁଷ 30-40-50 ବର୍ଷ। ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ 2-4ଟି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫାଟିଏ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାଟିରେ ତାହା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଚୂଡ଼ାରେ ଅଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାକୁ ମନ୍ଦିର କରାହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାନର ଭଲ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲାଣି, ଅତି ଭଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଡେଭଲପ ହେଲାଣି। କେତେ ମନ୍ଦିର, ଆଶ୍ରମ, ମଠ ଏମିତି ସବୁ ତା ଚାରି ପାଖରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା, ନଦୀ କୂଳ ଆଶ୍ରମ କରିଗଲେଣି ସବୁ। କିଏ କୋଉଠି ସରକାରୀ ଜମି ପଡ଼ିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲିଆ ହେଇକିରି ନଈ କୂଳରେ, କିଏ ପଚାରୁନଥିଲା, ଟିକେ କୁଡ଼ିଆ କରି ଘରଟେ ତିଆରି କରି ରହିଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଉଛି। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ତାର ପାଦ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ମିଶିଲା ଭଳିଆ ଶଙ୍ଖ, କୋଏଲ, ସରସ୍ୱତୀ ତିନିଟା ଏକାଠି ମିଶିଛି। ଠିକ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଭଳିଆ ଶଙ୍ଖର ପାଣି ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଧଳା, କୋଏଲର ପାଣି କୋଇଲି ଭଳିଆ କଳା। ସେଥିପାଇଁ ତା ନା ଶଙ୍ଖ କୋଏଲ ନା। ଯେମିତି ଆମର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ପାଣି ଧଳା କଳା, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଏଠି ତ ତ୍ରିବେଣୀରେ ପ୍ରୟାଗରେ ତ ସରସ୍ୱତୀର ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ। ତ୍ରିବେଣୀରେ ସରସ୍ୱତୀର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆକବର ଯୋଉ ଫର୍ଟ ତିଆରି କଲେ, ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ସେ କୁଣ୍ଡକୁ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିନୁ ତା ଭିତରକୁ, ଯେତିକି ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ଗର ବହୁତ ଅଂଶ ସିଆଡ଼କୁ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଭିତର ଆଡ଼େ ଏତେଟା ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନୁ। କୋଉଠି ଥିବ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାର କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି କହିବା କଥା ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ରାତି ଅଧରେ ଯୋଉଠି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମିଶିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଜଳ ଏମିତି ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ତଳୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ବାହାରୁଛି, ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ରାତି ଅଧରେ ଜଗିଲେ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ମୁହଁର କଥା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ହଁ ହଁ କରିଦେଲି, ଆସିଲି। ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ଟିକେ ହେଲେ ରାଜି ହେଲାନି। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଆମର ନୀଳଚକ୍ରରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିକିରି ବୋମା ଗୁଡା ପେଲି ଦଉଛି, ରକେଟ ଗୁଡାକୁ ଠେଲି ଦଉଛି। ବାତ୍ୟାଟାକୁ ପେଲି ଦେଲାଟି, ପଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ବାତ୍ୟାଟା, ଏତିକି ଜୋରରେ ପେଲିଲା। ଏମିତି ଗୁଡାଏ କହନ୍ତି, ତା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କଦମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଯୋଉ ପାହାଡରେ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ, ବେଶୀ ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ। ଆମର ବଡଦେଉଳ ଭଳିଆ ଏତିକି ଉଚ୍ଚ ହବ, କି ତାଠୁ କମ ଉଚ୍ଚ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ତ ଯାଇଛି, ନାଇଁ ବଡଦେଉଳ ଏତିକି ଉଚ୍ଚ ହବ। ଗୁଡିଏ ପାହାଚ ଅଛି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ। ସେଠି ତ ମୋର 5 ବର୍ଷ କଟିଛି। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମନରେ
ଘୋର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ କରିବାର ଜାଗା ହଉଛି ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ। ବହୁତ ତା ଭିତରେ ଚଳାବୁଲା ହେଇକି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ରାତି ରାତି ଦିନ ସବୁ ସେଠି ବିତି ଯାଇଛି। ସେଇଠି ସେଇ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ପାହାଡରେ ଅଛି ତାକୁ ଲାଗିକିରି 150-200 ମିଟର ଦୂରରେ କି 100-150 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଦମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେ କଦମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଇଟାର ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ବଡ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଟିକେ ଅଛି, କୂଅ ଭଳିଆ, ମଣିଷ 1.5 ମଣିଷ ଉଚ୍ଚର କୁଣ୍ଡଟିଏ। ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାୟ ମଣିଷ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଜମୁଛି, ଖରା ଦିନେ ଜଙ୍ଘେ ଖଣ୍ଡେ ରହିବ। ତାର ୱାଟର ଲେବୁଲଟା ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେ ଚାରିପଟର କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି, ଏଠିକି କଣାଟିଏ ଜଳେ, ସେଇ ବାଟେ ପାଣି ବାହାରିକିରି ଯାଇକି ମିଶୁଛି ୟା ସାଥିରେ। ଏଇଟା ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ଏଠି ବାହାରୁଛି। ଖରାଦିନେ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ବଢୁଛି। ଯାଇ ମିଶୁଛି ୟା ସାଥିରେ, କାହା ସାଥିରେ? ଶଙ୍ଖ କୋଇଲ ସାଥିରେ, ଠିକ ତ୍ରିବେଣୀ ଭଳିଆ। ଏଇଟା ବଡ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଧଳା, ଯମୁନାର ଜଳ କଳା, ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ବାରି ପାରିବା, ସେମିତି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଆଉ ଧଳା ଜଳଟା ଆପଣ ପାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା, ତାରି ଭଳିଆ। ତା ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଇଲ। ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଇକରି ସେ ପାଣିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି ଫର ୱାସିଂ, ମେସିନାରୀ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ। କୋଇଲର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆନିକଟ ହେଇ, ଆନିକଟ ନାହିଁ, ସେଠୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଟାଉନକୁ, ବହୁତ ବଡ ଟାଉନରେ ତ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ, ପିଇବା ପାଣି, ଗାଧୋଇବା ପାଣି। ସେଇ ଠାରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନଟିକାଲ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ 13 କିଲୋମିଟର, 26-27 କିଲୋମିଟର ହବ ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଟାଉନ। ବୀରମିତ୍ରପୁର ଟାଉନର 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡର ଅଳ୍ପ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେଠି ବି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ, ଝରଣାଟିଏ, 2-4ଟା ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା। ଏଟା କଣ ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଗୌତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରମ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣ ଜାଗାଟେ ଅଛି ସେଠି, ସେଟା ଗୌତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଇଆଡେ ପରାଶରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ସେଟା ଗୌତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ପରାଶରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୌତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରାଶର ଯାଆନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ହବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ପାର ହେବେ ସେଇଠି ପର୍ବତଟି ରହିଛି, କଣ? ବେଦବ୍ୟାସ ପର୍ବତ। ଏ ବେଦବ୍ୟାସ ପର୍ବତ ନଦୀର ଏପଟେ ରହିଲା। ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେ ପାହାଡ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ସେ ରାଉରକେଲା ସହର ମଝିରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ପାହାଡର ଏପଟେ ଫାଳେ ଟାଉନ, ସେପଟେ ଫାଳେ ଟାଉନ, ଏପଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଡ, ସେପଟେ ସେକ୍ଟର ସାଇଡ। ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ 2 ଜାଗାରେ ତାକୁ କାଟିଛି। ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ। ଏ ଯୋଉ 2 ପାହାଡ, ଏ 2 ପାହାଡ ତ ବାହାରେ ରହିଲା, ନଦୀ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ ପାହାଡ ଅଛି। ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗୀରୁଜି ଦିଆଗଲାଣି। ତା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜଳାବର୍ତ୍ତ ଅଛି, ପାଣି ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭଉଁରୀ। ସେ ବାଟ ଦେଇ ପରାଶର ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପିତା ଦାସ ନାମକ କୈବର୍ତ୍ତ ନାଇଁ କି, ସେ ପରାଶରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାର କରେ ନୌକାରେ। ଆଉ ପରାଶର ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧୁ। ଆଗେ ତ ସାଧୁ ଆଉ ଋଷି ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ହେଇକରି ସେ ଥିଲେ। ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିଦେଲେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ। ଗୌତମ ତ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ବେଦ ବିଦ୍ୟାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେତେବେଳକୁ କଣ, ସବୁବେଳେ ତ ଗୌତମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଗୌତମ ବେଦ ବିଦ୍ୟାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେ। ଆଉ କେତେ ଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯମ, ଋଷି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୌତମ, 2 ଜଣ ପଢେଇବା ଲୋକ, ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର। 2 ଜଣ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ବୋଧ କରିବାକୁ ହବ, ଏମାନେ ସେ କୌଶଳ ଜାଣନ୍ତି। 2 ଜଣ ଗୌତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନକର ପରାଶର ଗୌତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦାସ କୈବର୍ତ୍ତ ନୌକା ନେଇକିରି କୂଳରେ ନାହିଁ। କେମିତି ଯିବେ ଆର ପଟକୁ? ପରାଶର ମୁନିକି ଯିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର?
ନୌକା ସେ ନଦୀଟା ପାର ହେଇପାରିବନି? ହଁ ସତ କଥା ଯେ ଋଷି ତେଜରେ ତପୋବଳରେ ପାର ହେଇଯିବେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ସଂସାର ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନୌକାଟା ନଦୀଟା କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଏ ରହିଛି ତ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚଳୁଛୁ ଏଠି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଇକରି ଯିବା ନା। ଆଉ ଆମେ ଯେ ଚାଲିକିରି ପଳେଇବା ଲୋକ କଣ କହିବେ? ତା ଛଡା ଏମିତି ତପଶକ୍ତି ଏମିତି କ୍ଷୟ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ କି? ଏମିତି କ୍ଷୟ କରାଯାଏ ନା। ଏ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧନ ଶକ୍ତି ଗୁଡା କ୍ଷୟ କରାଯାଏ ନା। କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ 6-7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ପାଣିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଖେଳୁଛି। ତୋ ବାପା ନା ନୌକା ନଉଥିଲା ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଗୋ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲା। ହଁ ଗୋ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଗଲା ତୋ ବାବା ଆଜି? ଓ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ବାବା ଘରେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ନା ମାଛ ଧରୁଛୁ। ନଈ କୂଳରେ ସେ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ସେଠି କୁଡିଆ ଘର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତୁ ଦାସ କେଉଟ ଝିଅ, ଆଉ ତୁ ମତେ ଟିକେ ପାର କରିଦଉନୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କେଉଟ ଝିଅ ଜାଣିନୁ କଣ ମ? ପାଣିରେ ଖେଳୁଛୁ, ଡଙ୍ଗା ଚଲା, ଚାଲିବ, ବସ। ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ନାଁକୁ ଦରକାର ନା ଆଉ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କି? ଆଉ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ତ ସଚରାଚର ସମସ୍ତେ ମାନିବେ? ପରାଶର ମୁନି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଚଲା ତ ଡଙ୍ଗା, ମତେ ଟିକେ ପାର କରିଦେଲୁ ଆର ପଟକୁ। କଣ କରିବ? ହଁ କରିପାରୁନି କି ନାହିଁ କରୁନି। ଯେମିତି ବାପ ତାର କାତ ଧରେ ସେମିତି କାତ ଡଙ୍ଗାରେ ଛିଡା ହେଲା। ଛିଡା ହେଲେ ତ ପରାଶର ମୁନି ତାଙ୍କର ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ତ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକ ତ ସେମାନେ ଝୁଲିରୁ ମାଳା ବାହାର କରି ସେ ତାଙ୍କର ଆଖି ବୁଝିକିରି ବସିଗଲେ। ଡଙ୍ଗା ତାର ସେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ତ କାତ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ନୌକା ତାର ସେ ଚାଲିଛି। ଏ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଦ୍ୱୀପଟା ଏ ନଦୀର, ତାର ଉପର ପଟେ ନୌକା ଯିବା କଥା। ଝିଅ କାହିଁ ଜାଣିବ? 7-8 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସେ ଉପର ପଟେ ଯିବା କଥା, କାହିଁକିନା ତଳ ପଟେ ଭୟଙ୍କର ଜଳାବର୍ତ୍ତ। ଏ ଝିଅଟି କଣ କଲା? ଜଳର ସ୍ରୋତ ତ ଅଛି, ନୌକା ତଳ ଆଡକୁ ଚାଲିଲା। ନୌକାଟା ତଳ ଆଡକୁ ଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଳ ଆଡକୁ ଆଉ ଉପର ବାଟକୁ ସେ ନେଇପାରିନି, ଯାଇନି, ତଳ ବାଟେ ଚାଲିଲା। ଯାଇକରି ସେ ଆବର୍ତ୍ତରେ ପଡିଲା। ଆବର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ଘୁରି ଯେତେବେଳେ ବୁଡିଲା ତଳକୁ, ସେତେବେଳେ ୟାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଡିଗଲା, ଡେଇଁ ପଡ, ପଳ, ନହେଲେ ମରିବ, ନାଇଁ କି? ସେତେବେଳେ ଆଖି ଫିଟେଇଲେ, ଦେଖିଲା ନା ବୁଡି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଖଟେଇ ନୌକାକୁ, ନିଜକୁ, କନ୍ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉପରକୁ ଆଣିଲେ, ଜଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲେ। ଯୋଗସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ସେତିକି ବେଳେ ତ ମନୁଷ୍ୟଟାର ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ମେଧା ବହୁତ ବଢିଯାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରହ ତାରକା ମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ସଂଯୋଗ ଜାତ ଅଛି। ଏଇ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଏ ବେଦଜ୍ଞ ହବ। ଏଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ପରାଶର ସଂହିତାର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ନା ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରାଶର ମୁନି ଆଉ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ତ ବ୍ରେନର ସାର୍ପନେସ୍ ବଢି ଯାଉଛି, ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସେତିକିବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ସମାଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ମହାସତ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅନୁଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଲଗ୍ନ ପାର ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଲଗ୍ନରେ ଆଉ 10 ମିନିଟ କି 15 ମିନିଟ ଅଛି। ଏଇ ଲଗ୍ନରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହବ, ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଜନ୍ମ ହବ। ଜନ୍ମ କାଳକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବେଦଜ୍ଞ, ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ କେତେ ଅଧିକ ନ ହବ। ଆରେ ଜଗତର କେଡେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଅନ୍ତା, ଗୋଟେ ଭଲ ଲଗ୍ନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତା। କଣ କରିବା? ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ବୀର୍ଯ୍ୟଧାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପୁତ୍ର ଜାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ଆମକୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା ନା? ଏଇଟା ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିବା ପାଇଁ କି, ତାର ଏଇଟା ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର କାହିଁ? କ୍ଷେତ୍ର ନହେଲେ ତ ଆମ ପାଖରେ, କ୍ଷେତ୍ର ନହେଲେ ତ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବନି। କଣ କରିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲେ। ନୌକାରେ ସେ ଝିଅଟି ଦେଖାଗଲା। କହିଲେ ହଲୋ ଝିଅ, ଆଉ ତୁ
मत पति रूपे स्वीकार करू से कौन टे बुझला 7-8 वर्षर झीटा कौन बुझला बड़ा लज्जित हला बोला महाप्रभु आप केड़े बड़ महापुरुष कौन एमती कहते महापुरुष से कांति कहला नाई लो शीघ्र हाँ कि नहीं कह कहना स्वीकार करने दरकार कहीं ना आउ समय नहीं गोटे लग्न एमती गड़ी जाऊँगी हठात ये लग्न भर गोटे संतान जन्म करने दरकार हो तू हाँ करू तो इच्छा कि कहला कि मो देहर खाली माछ गंध बाहर से बंद करदे तू योजना गंधा जा से सागे सागे योजना गंधा होगा ता देहर मत्स्य गंध कहवर तो कन्या तो मत्स्य गंध बाहर ए देहटा मुझे आपन को दुर्गंध देहटा अर्पण करें योजना गंधा कले जो गंधरे शांतनु आकृष्ट हो जाते एक योजना पर्यंत 12 कोश पर्यंत ता देहर गंध बाहर ऋषि अभिजन गोसाई महाप्रभु मु छोट पिला मु संतान जन्म करने को समर्थ नुहे ना तू कहीं 16 हो 16 वर्ष होगा सुंदरी युवती होगा सांगे सांगे से लज्जिता है सुलभ लज्जा तो प्रकाश पाइला से कहले कि आ तो समय नहीं आ तो स्वीकार कले मु तोर गर्भ संचार करी एक तले कहले किए से पराशर मुनि कहले महाप्रभु गर्भ संचार कर्म तो नौकार अविधि ना अच्छा ठीक अच्छे से जो पहाड़टी थिला पानी भितर टापू गोटे गोटे द्वीप भाया से द्वीप को मु नौका को परित्याग करी द्वीप को गले द्वीप उपर जिते पहुंचले से आउ गोटे प्रश्न से झील कही कौन जे मुन्ने आउ दिवस गर्भ संसार करा जाए ना से गोटे कुब्झ टीका तपोबल व्यवस्था कले आज्ञा गोटे महत कर्म जगतर करने की केते से माने निजर तपशक्ति क्षय कर दूसरी जगत कल्याण जोड़ा को मुनि ऋषि कहते ना जे निजर सर्वस्व जगत कल्याण खर्च कर दूसरी से कुब्झ टीका कूड़े होगा बर्तमान आप जी वर्षर 360 दिन कि ऋषि वाक्यर कि प्रभाव युवाक 360 मुझे कहूँ 4-5 वर्ष मुझे कटई से आश्रम तो सकालू देखिए आपण से जो पहाड़टी रही पानी भितर भांगी दिगला ना छोटिया खाली चिन्ह पेटिक रही से पूरा पहाड़ आम देखा बेलू बड़ पहाड़टी खूब लंबा चौड़ा थी नदी खूब चौड़ा पूरा कुहुड़ी ढांकी हो कुहुड़ी वर्ष सारा 361 दिन सका 6टा 6:30 जमी खरा टे बाज धीरे 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 10-15 मिनट भर कुहुड़ी फाटिज समस्त कहते नदी भितर तो अच्छी आमतीका लोकंर ईसु कथार विश्वास अच्छे 360 दिन सबुदिन पाहाचारू कुहुड़ी पूरा अंधारिया हो ऋषि वाक्य मानकर प्रभाव रही से गर्भ संचार कले गर्भ संचार कले से तो अव्यर्थ बीर्ज तत्क्षणा तो शिशुजात है तत्क्षणा शिशुजात है पुणी नौकार धरिक एपट को आस मत पार करदू पराचा कम अच्छी से झील 16 कूल तार संतान टे पार कर आरपट को नेला आरपट को से नौकारु ओह्लैक शिशुटी धरी छिड़ा होती पराशर कहले बोले मोर काम आउ कि नाइल झील मो काम मुझे करदेली मुझे पलाऊँगी सी तार पलैले ये बर्तमान आरपटे से शिशुटी धरिक छिड़ा होती एपटे तार बाप आउ तार कुड़िया रहा आरपटे कौन करमती आसब कौन बोली कह किए चिन्ह एतिक बेले प्राय किछि दूर से एक कौन से नाटा गोटे एक चक्रा जमी आम एक चक्रा नुह से देखते एक थी गोटे कौन गाँटे अच्छे से शब्दटा महाभारत अच्छे महाभारत अच्छे खोजी खोजी आम से गाँव को जाइछु आ से गाँटा को देखिले आप जानवे जे एटा 10-15-20 हजार वर्ष तले ये जमीदार फमीदार किए रोले कौन गोटे थिला से भाया पथर फथर तैयारी सब घर प्राचीन कांथ बंधा ना कि से परिसर जमी गोटे उआस बारबाटा को देखिले जना पड़ोनी ये केवल कौन था बोले कु काल ध्वंस हो सारे से भाया सेमती किसी अच्छी सेठिकार जड़े राजा था जमीदार सी बणरे बुलु 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 नदी कूल आड़ को आसला बेलू देखिले झीटी बस कांदुची किलो माँ तू कहीं कांदुचु से सब कथा कहला आज्ञा मु आरपट दास कैवर्तन तू दास कैवर्तन जो ना मुझे पिलाटे होती मत से गोसाई महाप्रभु डाकी आने एमती कहले एमती कहले एमती कहले छुआ टी जन्म करेले बोठू आ कुआड़े पलैले आर देखानी मुझे पिलाटी थी
सी बड़ खुशी हेले ताकर संतान नथिला तू छुआ टी मत देव से चाहू तो बापा पाखे पहुंचे दूची छुआ टी से रखिले से पिला टी से रखिले रखिकी तो से कन्या को धरिक गले दास कैवर्त ए दास कैवर्त आस आस शुण देख तुम झील देहर के गंध बाहर से किपर अप्सरी तुल्य रूप सी सब घटना कहले झील बापा सब कथा कहला बड़ जत्न झील को दास कैवर्त जमी रखा कथा रख से शिशु टिके तले बड़ हेले 2 वर्ष 3 वर्ष यही पराशर से बाट तो प्रतिदिन दास करेंगे से 5-6 वर्ष होला पर्यंत ये करना कौन पराशर जाना से शिशु को 4-5 वर्ष होला 4 वर्ष होला दिन पराशर जाई पहुंचले से पिलाटी पाठ पढ़ेले से शिशु को पाठ पढ़ेले पराशर निजे बढ़ई वेद वेदांत इत्यादि शिक्षा देते तो वर्ण देखा कला एवं द्वीपर जन्म होता ना है द्वैपायन पराशर ना देले कृष्ण कृष्ण बोले ना देते तेणु ना हूँ कृष्ण द्वैपायन से हूँ परवर्ती काल में व्यासदेव पराशरात सत्यवत्यांग ए कन्यार ना हूँ सत्यवती पराशरात सत्यवतांग अंशांश कलया विभू भगवान गोटे अवतार भगवान अवतार जन्म लीला यहाँ व्यासावतार जन्म लीला विभू अवतीर्ण महाभाग वेदं चक्रे चतुर्वेदं से वेद को भगवान निजे व्यास रूपे अवतीर्ण हो वेद को 4 भाग कले कहीं ना शिव इंद्र देवतागण आ सूर्य आ ब्रह्मा इत्यादि जो अनुमोदन जन जाओ जड़े लोक पारुनी ब्राह्मण मैंने सब वेद गोलमलिया कर दौरान आमर अवस्था बड़ सांघातिक है कौन गोटे व्यवस्था करूँ भगवान ताकू कले एतिक भागवत आज विश्राम करूँ आसंता काली केमती कौन भाग कले 4 भाग को क्या देले आलोचना।